हाँ जी राजे, BSc पार्ट 1 नॉन मैडिकल ਅਤੇ BA1 मैथमैटिक्स ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲਜਬਰਾ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਕੈਲ ਹੈਮਿਲਟਨ ਥਿਊਰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, x ਕੋਈ वेरीएबल वैक्टर है। उस तो बाद जे आप इस तरीके लिख सकते हैं, लैमडा कोई भी स्केलर हो सकता, रियल नॉन रियल कोई भी स्केलर हो सकता। जे आप इस तरीके राइट आउट कर सकते हैं AX इक्वल टू लैमडा एक्स, तो लैमडा बोली जाएगी आइगन वैल्यू ऑफ कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स A। फिर आप लैमडा तो बाद नाल दी नाल गल करते हैं एक्स की। AX की चीज़ आइगन वैक्टर है कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैमडा। लैमडा कोरस्पोंडिंग टू मैट्रिक्स A है तो एक्स जो आइगन वैक्टर है कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैमडा है। हुण आपां गल करते हैं आइगन वैल्यूज किवें पता करनियां सीगियां। सब तो पहला तो आइगन वैल्यू, स्पैक्ट्रल वैल्यू, करैक्टरिस्टिक वैल्यू, लेटेंट रूट, लेटेंट वैक्टर, ये सारा कुछ लैमडा नूं ही कहा जाता है। फस्ट पार्ट दे विच आपां ने गल कीती सी हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज। अपने को ए स्केयर मैट्रिक्स होंदी सी, उस तो बाद आप ए माइनस लैमडा आई नाम की मैट्रिक्स पता कर लेंगे। ए माइनस लैमडा आई नाम की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करके 0 के इक्वल रखते हैं। इस तो बाद जिन्नी भी इक्वेशन बचती है उन्होंने आप करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहने हैं। जिन्ना ए का ऑर्डर है उन्ने ऑर्डर की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। फिर इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मैथड या बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मैथड। तो लैमडा दी जिन्नियां भी वैल्यूज आ रही ने वो सारियां बोलियां जाणगियां आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन स्केयर मैट्रिक्स A। उस तो बाद आप गल करते हैं स्पैक्ट्रम की। स्पैक्ट्रम का कलैक्शन ऑफ आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज को कलैक्ट कर लेना एक सैट की फॉर्म के विच, उन्होंने स्पैक्ट्रम कहा जाता। नंबर 2 ते आपने पढ़िया सी हाउ टू फाइंड द आइगन वैक्टर्स। हरेक आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग कोई ना कोई आइगन वैक्टर होंदा है। सो जिहड़ी भी आइगन वैल्यू आई है उन्होंने पुट कर देना ए माइनस लैमडा आई इंटू एक्स नाम के सिस्टम ऑफ इक्वेशनस दे विच। इहनूं सॉल्व करना है तो रैंक मैथड फॉलो करना है। रैंक मैथड पता करन तो बाद, रैंक आउण तो बाद आप नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन पता करते हैं, नंबर ऑफ गिवन वेरीएबल्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इस तो बाद आपां पता चलता भी किन्ने आइगन वैक्टर्स आ रहे हैं, किन्ने लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ रहे हैं। जिन्ने लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होणगे उन्ने ही आइगन वैक्टर्स आउणगे। जे एक लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आया तो बाकी बचते सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे विच किसी भी एक वेरीएबल की वैल्यू एक बार पुट करके वैल्यूज कढ लैणियां ने, वो तुहाडा आइगन वैक्टर है। जे 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ रहे हैं तो दिते हुए सिस्टम रिमेनिंग बचते हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे विच किसी 2 वेरीएबल की वैल्यू 2 बार अलग अलग लैट करनी है तो तुहाडे 2 अलग अलग आइगन वैक्टर आउणगे। किसी सम दे विच 3 रैंक सीगा, 3 ही वेरीएबल सी, तो उत्थे की आ गया सी नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन 3 माइनस 3 करके 0। इहदा मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं आना, लीनियर डिपेंडेंट सोल्यूशन आऊगा। आपां नूं अपने कोलों किसी भी वेरीएबल की वैल्यू मनण की लोड़ नहीं, अपने आप ही सिस्टम दे विचों वैल्यूज फाइंड आउट होणगियां। तीजी इक्वेशन तो Z दी, दूजी इक्वेशन तो Z भर के Y दी, पहली इक्वेशन च Y ते Z भर के X दी, अपने आप ही आइगन वैक्टर आ जाएगा। सो ये सीगे आइगन वैक्टर पता करने का प्रोसैस। उस तो बाद आपने कुछ एग्जाम्पल्स इत्थे कीतियां सी डिस्कस उहदे नाल दियां। दैन उस तो बाद अपने कोल आया सीगा नैक्सट डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स का कंसैप्ट की सी। डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स एक आप P नाम की मैट्रिक्स पता करते हैं जिहड़ी की हुंदी है कलैक्शन ऑफ ऑल आइगन वैक्टर्स इन कॉलम वैक्टर की फॉर्म दे विच। P नूं आपां मॉरल मैट्रिक्स कहने हैं। पहली कॉलम च पहला आइगन वैक्टर, दूजी कॉलम च दूजा आइगन वैक्टर, तीजी कॉलम च तीजा आइगन वैक्टर। पहली गल तो मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल तां होएगी जे नंबर ऑफ आइगन वैक्टर्स ऑर्डर ऑफ इक्वेशन आ मैच करे। कि ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कह लो या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कह लो। जे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो तुहाडे कोले 3 आइगन वैक्टर होने चाहिए ने। जे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, आइगन वैक्टर्स घट ने, तो मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल नहीं होएगी। इत्थे सम बंद कर देना कि गिवन मैट्रिक्स इज नॉट डायगनलाइजेबल। जे नंबर ऑफ आइगन वैक्टर्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नाल मैच कर गए, मतलब 3 ही उहदा ऑर्डर सी, 3 ही आइगन वैक्टर आए ने, तो P नाम की मैट्रिक्स पता करांगे जिन्हों आपां मॉरल मैट्रिक्स कहने आ। फिर P मैट्रिक्स तो बाद आपां P का इनवर्स पता करते हैं। इनवर्स पता करने कोल तुहाडे कोले 2 मैथड ने फिलहाल। एक एलीमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के लैफ्ट साइड पे P रख लो, राइट साइड पे आइडेंटिटी, लैफ्ट साइड नूं आइडेंटिटी बनाओ, राइट साइड पे P का इनवर्स आ जाएगा।
दूजा मैथड सीगा +2 का एडजॉइंट कट के माइनर कोफैक्टर वगैरह पता करके। सो फाइनली तुसीं पी का इनवर्स पता कर लेना। पी के इनवर्स आने तो बाद आपां डी नाम की एक मैट्रिक्स पता करांगे जिहदे विच 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है पी इनवर्स ए अते पी, इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई करो, जो बचदा उहदी पी नाल मल्टीप्लाई करो, तुहाडे कोल एक डायगनल मैट्रिक्स आएगी। डायगनल मैट्रिक्स दीयां जिहड़ियां डायगनल एंट्रीज ने वो लैम्डा दीयां आइगन वैल्यूज ही ने, इत्थे आके मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल होगी। ये 3 टॉपिक सी आपां ने अलग अलग दिनों के विच इन्हां नूं कीता सी। उस तो बाद आपां ने कल गल कीती सी वेरीफिकेशन ऑफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम। 4th टॉपिक आया सी कि करैक्टरिस्टिक इक्वेशन नूं दित्ती हुई स्केयर मैट्रिक्स सैटिस्फाई करदी आ। ਇਹਦਾ मतलब a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट करन तो बाद ਉਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈਮਡਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੈਮਡਾ ਕਿਊਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਕਿਊਬ, ਲੈਮਡਾ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਸਕੁਅਰ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਚਦੀ ਆ। ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਲੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਥਿਓਰਮ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਗੀ। सो उस तो बाद आप पहला तो ए नूं ए नाल मल्टीप्लाई करके ए स्केयर पता करते हैं, फिर ए स्केयर अगे रख के ए नाल मल्टीप्लाई करके ए क्यूब पता करते हैं। हुण 4 मैट्रिसेस की वैल्यू पुट करते हैं, ए दी, ए स्केयर दी, ए क्यूब दी अते आइडेंटिटी दी। इन्हां चारां दी वैल्यू करैक्टरिस्टिक इक्वेशन पुट करन तो बाद सॉल्व करना, ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी हो रहा मल्टी करन तो बाद तुहाडे कोले लास्ट ते जीरो मैट्रिक्स बचदी आ, तां हैंस कैले हैमिल्टन थ्योरम वैरीफाई होगी। ये कल दा काम सीगा अपना। उस तो बाद आपां ने इहदे विच यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम इनवर्स पता करना सीखिया सी कल ही कि जिहड़ी भी तुहाडी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई उहनूं बोथ साइड ते प्री मल्टीप्लाई कर देना ए इनवर्स दे नाल। ए इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करन तो बाद ए दे ऑर्डर ने जिहड़े एक एक घट जाणगे, ए दीयां पावरां एक्सपोनेंट सॉरी, ए क्यूब की जगह ते ए स्केयर की जगह ते ए की जगह ते आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की जगह ते ए इनवर्स। तां इत्थों ए इनवर्स की वैल्यू पता कर लैनी है। ये सीगी ए इनवर्स की वैल्यू by using कैले-हैमिल्टन थ्योरम या by using characteristic equation। ये भी कल का ही काम सी अपना। उस तो बाद अपने को आया सीगा डेरोगेटरी अते नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। पहली गल तो जे लैम्डा दीयां सारियां आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ रही ने, वखरियां आ रही ने, तो मैट्रिक्स होगी नॉन डेरोगेटरी। नॉन डेरोगेटरी के केस दे विच करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऑर्डर नूं रिड्यूस नहीं किया जा सकता। जिन्ना करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर है उन्ना ही ऑर्डर मिनिमल इक्वेशन का, उही मिनिमल आ, उही करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ। मैट्रिक्स की होगी नॉन डेरोगेटरी। दूजे नंबर ते जे कोई लैम्डा दीयां आइगन वैल्यूज रिपीट करदियां ने, इफ सम आइगन वैल्यूज रिपीट्स दैन जिहड़ी दित्ती हुई मैट्रिक्स ए आ उहनूं आपां बोलांगे डेरोगेटरी। इस केस दे विच करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऑर्डर नूं रिड्यूस करके एक नवीं मिनिमल इक्वेशन पता की जा सकती है। मिनिमल इक्वेशन पता लगती है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऑर्डर नूं घटा के। किवें घटूगा? मान लो लैम्डा दीयां वैल्यूज आ रही ने एम एम अते एन, तो सिर्फ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लै लैणियां ने लैम्डा माइनस एम अते लैम्डा माइनस एन। दो ऑर्डर की तुहाडे कोले करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाऊगी। मिनिमल इक्वेशन का ऑर्डर 3 आ, सॉरी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर 3 आ, मिनिमल इक्वेशन का ऑर्डर 2 आ। मान लो जे ये तीनों डिफरेंट होंदियां एम एन आर मान लो, तो लैम्डा माइनस एम, लैम्डा माइनस एन, लैम्डा माइनस आर, यही तुहाडी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होनी सी। इन्हां तिन्हां दी प्रोडक्ट करके यही मिनिमल इक्वेशन आ। मान लो तिन्ने वैल्यूज रिपीट करदियां ने, लैम्डा दी वैल्यूज होंदियां एम एम अते एम, तक मिनिमल इक्वेशन की होनी सी लैम्डा माइनस एम। बस एक बारी एक फैक्टर ही आऊगा लैम्डा माइनस एम का। सो जे लैम्डा दी वैल्यूज एक बार या दो बार या तीनों बार रिपीट कर दी आ तो मैट्रिक्स नूं आपां डेरोगेटरी कहांगे। इस केस दे विच मिनिमल इक्वेशन का ऑर्डर करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऑर्डर तो घट है। इत्थे ही आपां ने पता करिया सीगा कि मिनिमल इक्वेशन तो बाद आपां किवें मैट्रिक्स का इनवर्स कढ सकदे आ। पहला तो वेरीफिकेशन ऑफ मिनिमल इक्वेशन आ गई। मान लो मिनिमल इक्वेशन दे विच तुसीं लैम्डा की जगह ते ए भरता तो तुहाडे कोले ए स्केयर दी, ए दी अते आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करनी है। इदां ही पुट करके तुहाडे कोले किहदे च पुट करनी आ? मिनिमल इक्वेशन च, क्योंकि करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का तो ऑर्डर 3 सीगा, मिनिमल इक्वेशन का ऑर्डर 2 आया सी। इसलिए हुण आपां नूं सिर्फ 3 चीज़ों की लोड़ आ, आइडेंटिटी की, ए दी अते ए स्केयर दी। ये ए क्यूब तो आंदा ही नहीं, ए स्केयर आंदा। तो आपां इन्हां तिन्नां दी वैल्यू भर देनी है मिनिमल इक्वेशन च। भरन तो बाद जे तुहाडे कोले जीरो मैट्रिक्स बच गई तो मिनिमल इक्वेशन सैटिस्फाइज बाय गिवन स्केयर मैट्रिक्स ए हो जाऊगा। ए मैट्रिक्स अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करता,
ਆਪਣੀ ਮਿਨੀਮਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 0 ਮਤਲਬ ਕਿ 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਨੀਮਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਨੀਮਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ A ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ A ਇਨਵਰਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ A ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣ ਦੇ 4 ਮੈਥਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ +1 +2 ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਕੋਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡਜੋਇੰਟ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ A ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਇਨਵਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਨੀਮਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ A ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ A ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। 4 ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ A ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਹਾਂ, ਜੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਗਿਵਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਨ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਹੋਗੀ। ਜੋ ਮਿਨੀਮਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀਆਂ 3 ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਜੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਵਾਰ ਸੇਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਥਿਊਰਮਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੂਵ that lambda is eigenvalue of matrix A if and only if A minus lambda is the determinant 0 ਆ। if and only if ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ if and only if ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ A ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ is the determinant 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਔਰ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ IFF ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ। ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ। 2 ਪਾਰਟ ਬਣਨਗੇ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਆ, ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗਿਵਨ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A। ਹੁਣ ਜੇ ਲੈਮਡਾ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ AX = λx ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ AX = λx ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਮਡਾ ਇੱਥੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਲੈਮਡਾ x ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। x ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਬੈਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ A - λI × x = 0 ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ A - λI, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ x। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਲਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ 0 ਆ। ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਨੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, 0 ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 0 ਆ। 0 × 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 0 × 0 ਨਾਨ ਡਿਫਾਈਨਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲਸ 'ਚ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। 0 × 0 ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਕਿਹੜੀ 0 ਆ? x ਤਾਂ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਰੀਏਬਲ ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਨਾ, ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ 0 ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ 3 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ 0 0 0 ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ x ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਜੇ x ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ A - λI ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 0। ਹੁਣ ਇਹ 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 0। ਜੇ ਚੀਜ਼ 0 ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਪਾਰਟ।
कि जे लैम्डा आइगन वैल्यू आ तो ए माइनस लैम्डा ई का डिटरमिनेंट की हो गया 0। हुण आपां इहदा कन्वर्स पार्ट शुरू करते हैं, सफिशिएंट पार्ट शुरू करते हैं। हुण आपां जिहड़ी चीज़ पहलां प्रूव की सी वो मन के चलांगे, अज्यूम करके चलांगे ए माइनस लैम्डा आई की आ 0 आ। जे ए माइनस लैम्डा आई 0 आ एंड एक्स की आ नॉन जीरो आ, एक चीज़ 0 आ दूजी चीज़ नॉन जीरो, इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लाई की होगी 0 के बराबर होगी। हुण इत्थे x नूं बैक साइड ते मल्टीप्लाई कर लिया, ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स आ गया, लैम्डा एक्स नूं राइट साइड ते लै जाओ, इदां दे लिखे हुए सिस्टम चों आपां नूं की पता लगदा ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है, तो लैम्डा की दी आइगन वैल्यू आ ए दी। ਇਹ ਕਨਵਰਸ ਪਾर्ट हो गया। ज़्यादातर टीचर की कहते आ, मैं देखा भी है, सानू भी कई ने कहा, या ज़्यादातर बच्चे समझ लेंगे आ भी जी आ देखो आपने पहला जो चीज़ प्रूव की उन्होंने बैक तो लिख दो, उही स्टैप बैक तो आ जाएंगे। ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट 0 आ, फिर ये सिस्टम 0 हो गया, फिर ए माइनस लैम्डा एक्स आ गया, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स आ गया, तो लैम्डा आइगन वैल्यू आ। पहला यही चीज़ आप सीधे रूप च लिखती, हुण उलट रूप च लिखती। जरूरी नहीं होंदा हमेशा एवें ही होवे, तुसीं जो स्टैंडर्ड तरीका आ उहनूं फॉलो करना है, भावें स्टैप तुहाडे मैच कर जाण कि उपरों 4 स्टैप ला के काम प्रूव किया सी, हुण 4 स्टैप बैक तो लिखते तो उही चीज़ आ गई। किते किते ये चीज़ सही काम कर जाती है, किते नहीं करती। आपां स्टैंडर्ड तरीके नाल चलना है, लैट करके चले आ, इहदा डिटरमिनेंट 0 आ, प्रूव किया लैम्डा की आ आइगन वैल्यू आ। ये सीगी अपनी पहली थ्योरम। उस तो बाद अपने कोले थ्योरम 2 आ गई। देखो ध्यान नाल की स्टेटमेंट है, if x is eigenvector of matrix A, then corresponding to this eigenvector there is does not exist more than one eigenvalues। यही चीज मैं अज भी तुहानू गल्लां गल्लां च दसी है पहला कि हरेक आइगन वैक्टर है जिहड़ा किसी ना किसी आइगन वैल्यू नू पुट करन तो बाद आया, किहदे विच पुट कीता सी a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स दे विच। तां कहना जी एक आइगन वैक्टर दे कोरस्पोंडिंग इक्को ही आइगन वैल्यू होगी। ये नहीं हैगा कि तुसी लैम्डा की कोई आइगन वैल्यू पुट की तुहाडा आइगन वैक्टर आ गया, हुण लैम्डा की कोई होर वैल्यू पुट की सेम ही आइगन वैक्टर आ गया, सेम नहीं हो सकता। कि जे कोई एक आइगन वैक्टर आ उहदे कोरस्पोंडिंग इक्को ही आइगन वैल्यू आ, एक आइगन वैल्यू नूं पुट करन ते इक्को ही सोल्यूशन आउंदा, ठीक है। किसी होर आइगन वैल्यू नूं पुट करन ते सेम सोल्यूशन रिपीट नहीं करता। कहने का मतलब की हो गया, जे कोई आइगन वैक्टर आ तो उहदे कोरस्पोंडिंग इक्को ही एक आइगन वैल्यू आ, एक तो ज़्यादा आइगन वैल्यूज नहीं हैगियां। ये काम आपां इत्थे प्रूव करते हैं। देखो किवें कीता होया, बहुत सीधियां सीधियां जिहियां थ्योरम्स नेगियां, पढ़दी सार याद हो जांदियां ने। स्टेटमेंट दे विच ऑन कॉन्ट्रैरी मान लिया, एक कॉन्ट्राडिक्शन दा प्रिंसीपल पहला आपां गल कीती है किते क्लास च। कॉन्ट्राडिक्शन दा प्रिंसीपल की हुंदा? कॉन्ट्राडिक्शन दा प्रिंसीपल की हुंदा कि जो चीज़ तुसी प्रूव करनी है, जो चीज़ सही है, उन्होंने गलत मन के चल पो। स्टार्टिंग च ही आपां कोई गलत रिजल्ट मन के चल पे, कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, कुछ ड्राइव हो रहा, किते ना किते जाके तुहाडे कोले अजिहा रिजल्ट आ जांदा सामने जिहड़ा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कॉन्ट्राडिक्शन मैं तो बिल्कुल ही रफ लैंगुएज समझा रहा, जिवें किसी 8वीं 10वीं के बच्चे नूं दसणी होवे गल उवें दस रहा, हले स्टैंडर्ड तरीके नाल नहीं दस रहा। कॉन्ट्राडिक्शन का प्रिंसीपल की है कि आप शुरुआत च कोई गलत रिजल्ट मन के चल पे, काम करते करते तुहानूं एक कोई चीज़ अजिही देखण नूं मिलदी आ जिहड़ी चीज़ संभव ही नहीं हो सकती। इहदा मतलब आपां कहांगे विच लीड्स टू ए कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो आपने चीज़ सपोज की सी वो रॉन्ग आ, उहदा उलट अपने आप सही हो गया। मन के चलो भी तुसीं चल के घरों कॉलेज आउणा सी, तुसीं ओपोजिट डायरैक्शन च चले गए, जाई जा रहे हो, कॉलेज का राह च किते आउंदा नहीं। कॉलेज सीगा मलेरकोले, तुसीं तां बरनाले रैकोट जगराओं वाली साइड ते चले गए, किते ना किते जाके तुहानूं ये महसूस होण लग गया भी ना यार आपां तां गलत दिशा च आ गए। अपना तां जो चीज़ मन के चले सी, तुसीं शुरू ही मन के चले सी कि कॉलेज तां हैगा इस डायरैक्शन च, तुसीं ओपोजिट डायरैक्शन च जाना शुरू कर लिया, तुसीं मन लिया कि शायद कॉलेज इधर आ, पर राह च तां किते अपना कॉलेज आया ही नहीं। उत्थे जाके तुहानूं ये फील हुंदा भी यार आपां शुरुआत च गलत चीज़ मन के चल पे, वो चीज़ रॉन्ग आ, उहदा उलट सही है। जो शुरुआत तुसीं इधर कॉलेज मन्निया तां गलत गल होगी, तां अपने आप ही राइट दूजे ओपोजिट साइड ते कॉलेज। ये बिल्कुल ही रफ लैंगुएज में समझाया अनजान परसन नूं, मैथमैटिक्स वाले नूं नहीं। जे अनजान किसी परसन नूं नॉन मैथमैटिक्स वाले नूं आपां ने दसना होवे कि कॉन्ट्राडिक्शन का प्रिंसीपल की है। हुण अपनी थ्योरम दे विच की कहा गया कि आइगन वैक्टर एक्स दे कोरस्पोंडिंग इक्को एक आइगन वैल्यू होगी। आपां इहदा उलट मन के चल पे, ऑन कॉन्ट्रैरी सपोज दैट
x is non-zero eigenvector corresponding to two different eigenvalues, ਇੱਕ λ1 ਆ ਇੱਕ λ2 ਆ। ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਥਿਊਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ x ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਆ λ1, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ λ1 ਤੇ λ2 ਦੋ ਕੋਈ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ λ1 ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ax equal to λ1x। ਜੇ λ2 ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ax equal to λ2x। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ λ1 ਨੂੰ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ λ2 ਨੂੰ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। λ1x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? λ2x ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ λ2x ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, x ਪੋਸਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? λ1 ਮਾਈਨਸ λ2 ਇਨਟੂ x ਆ ਗਿਆ। x ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ। ਜੇ x ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ λ1 ਮਾਈਨਸ λ2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਗਿਆ। λ1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? λ2। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ λ1 ਤੇ λ2 ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਕੀ, ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? which leads to contradiction of our supposition। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈਮਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ x ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਇਹ ਥਿਊਰਮ 2 ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 3 ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਰੀਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। 7 ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, 7 ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਇਓਟਾ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਆਇਓਟਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ? 7 ਚ ਆਇਓਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 7 ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ 7 ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰਮਸ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲਸ ਕਰੋ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਮ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਪਰ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਸਟੈਪ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ? ਰੀਅਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ? ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਕੰਜੂਗੇਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿ ਜੇ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਤਾਂ A ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਆ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਨਹੀਂ, ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, 6ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਨੂੰ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ A ਕੀ ਆ? ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਤਾਂ A ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? A ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ। ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ। ਕੰਸੀਡਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਜ਼, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਪੋਜ਼
ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ A ਨੂੰ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ A ਕੋਈ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਆ? ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A। ਦੈਨ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ Ax ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਲੈਮਡਾ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ x ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਨਾਲ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ A ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ A ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਡਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਸਕੇਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੰਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰੋ AB ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BA, AB ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BA, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਤਰਤੀਬ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਕੇਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਕੇਲਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ? ਸਕੇਲਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਸਟ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬੈਕ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਡਾ ਸਕੇਲਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰਤਾ, ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਕਰਤੀ, ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਵੇਲੇ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਆਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ 'ਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੀਟਾ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਹੋਊਗੀ। ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, a ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ? a ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ x ਨੂੰ a ਨੂੰ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। x ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਸੀ ਤਾਂ x ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਜੂਗੇਟ। ਹੁਣ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਟਰ ਹੈ, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ax, ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? x ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਾਰ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋ ਕਾਲਮ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, 10 ਹੈ, 10 ਦਾ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? ਲੈਮਡਾ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ax ਸੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ax ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਾਰ ਕੰਜੂਗੇਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ax ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ax ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਲੈਮਡਾ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤਾਂ ax ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲੈਮਡਾ x। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਲੈਮਡਾ ਬਾਰ x, x ਨਾਲ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਆ? ਰੀਅਲ ਆ ਗਈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਰੂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਕਿਊ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪਿਓਰ ਇਮੇਜਨਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -a ਲਿਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ a ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? -a। ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਓ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਥਿਊਰਮ ਆ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰਮ 3 ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਸਕਿਊ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਰੀਅਲ ਆ,
ਜੇ ਸਕਿਊ ਹਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੇਜਨਰੀ ਆ। ਇਹ ਥਿਓਰਮ 4 ਸੀਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਰੂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਮੋਡੂਲਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ A ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਯੂਨਿਟ ਮੋਡੂਲਸ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਯੂਨਿਟ ਮੋਡੂਲਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, 1 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਯੂਨਿਟਰੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈਮਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਓਰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 2 ਸਟੈਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਗਿਵਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੋ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਥਿਓਰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ A ਕੀ ਆ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਚੇ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਮੋਡੂਲਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਆ। ਸਕੇਲਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕਾਲਮ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ। ਸੋ ਲੈਮਡਾ ਕਿਹਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਦੀ। ਦੈਨ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ AX ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਲੈਮਡਾ X ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰਤਾ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਧਰ AX ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਲੈਮਡਾ X ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਆ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ A ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਆ ਜੂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਆ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਆ ਜੂਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਮਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਆ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਤੇ A ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ। ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜੂਗੇਟ ਅਤੇ X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਸੀ, AX ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ X। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਆਈ ਆ, X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ A ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜੂਗੇਟ ਅਤੇ ਦਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਤੇ A ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, AX। ਇਹਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਤੇ X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਸੀ, ਲੈਮਡਾ X। ਤਾਂ ਇੱਥੇ A ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਨੂੰ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ A ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਡਾ ਆ ਸਕੇਲਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ X ਬਚ ਗਿਆ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਤੇ X ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਤੇ X, X ਨਾਲ X ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। X ਨਾਲ X ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਬਚਦਾ, X ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਮਡਾ ਬਾਰ, ਲੈਮਡਾ ਅਤੇ X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, ਲੈਮਡਾ ਬਾਰ, ਲੈਮਡਾ। ਆ ਪੂਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਆ ਸਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਜੀ 0 ਹੋਊਗੀ। ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ, X ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ,
क्योंकि x खुद नॉन जीरो आ, x आइगन वैक्टर है वो नॉन जीरो आ, नॉन जीरो का ट्रांसपोज कर लो वो भी नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो का कंजुगेट कर लो वो भी नॉन जीरो होगा। सो x की पावर थीटा हो गया इत्थे नॉन जीरो। जे x की पावर थीटा नॉन जीरो है तो ये नाल दा मैंबर आ जिहड़ा है ये की होगा जीरो दे इक्वल। तो यदा मतलब की हो गया लैमडा बार इंटू आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी किहदे बराबर आ गया जीरो दे। उस तो बाद आइडेंटिटी नाल आइडेंटिटी कैंसल हो गया, की बच गया लैमडा बार इंटू लैमडा इक्वल माइनस वन बच गया। यदा मतलब लैमडा बार इंटू लैमडा किहदे बराबर बच गया वन दे। आ रिजल्ट हुंदा कि जिथे किते कोई मैट्रिक्स नूं अपने कंजुगेट नाल मल्टीप्लाई करिए उत्थे आपां उस मैट्रिक्स के मॉडुलस का स्केयर कर सकते हैं। आ रिजल्ट हुंदा Z इंटू Z दे बार इक्वल टू Z दे मॉडुलस का स्केयर, इहनूं याद रखियो, ये +2 दे ज्योमैट्री का रिजल्ट है। तो इत्थे की बच गया लैमडा दे मॉडुलस का स्केयर, दोनों पासे अंडर रूट करोगे तो लैमडा का मॉड किहदे इक्वल आ जाऊगा वन दे। यही आपां ने शो करना सीगा कि जिहड़ी भी कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਿਊਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਨੇ। 2 ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 10-24 ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ 10:30 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਥਿਊਰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, prove that any two characteristic vectors corresponding to two distinct characteristic roots of unitary matrix are orthogonal। कि यूनिटरी मैट्रिक्स दियां कोई दो आइगन वैल्यूज ने, उन्होंने दोनों के कोरसपोंडिंग दो आइगन वैक्टर आ रहे हैं। वो जिहड़े आइगन वैक्टर आ रहे हैं वो अपने आप दे विच की ने ऑर्थोगोनल ने। किसी नूं ऑर्थोगोनल का मतलब पता? एनीवन हैंड रेज करके दस दो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हुंदी है, यूनिटरी मैट्रिक्स की हुंदी है, कोई भी एनीवन हाथ खड़ा करके दसो। यूनिटरी मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है? महारथी हो बोल पो, हुणे तो पिछले च करके हटे आ, ए दा ट्रांजुगेट इंटू ए आइडेंटिटी के बराबर बचदा। कित्थे बैठे हो? हुणे प्रीवियस थ्योरम च आपां यूनिटरी मैट्रिक्स करके हटे आ कि ए दे ट्रांजुगेट नूं ए नाल मल्टीप्लाई करिए तां वो आइडेंटिटी के बराबर बचदा, उहनूं आपां यूनिटरी मैट्रिक्स कहने आ। हुण इत्थे दोबारा फिर यूनिटरी मैट्रिक्स की गलबात आ गई, मैं तां पुछया कि यूनिटरी मैट्रिक्स के जिहड़े भी दो आइगन वैक्टर आ रहे हैं वो आपस दे विच की ने ऑर्थोगोनल ने। पहले तो आप स्टार्टिंग दे विच गल करते हैं कि यूनिटरी मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है। जे कोई ए यूनिटरी मैट्रिक्स आ तो ए नूं अपने ट्रांजुगेट नाल मल्टीप्लाई करांगे आइडेंटिटी आऊ। एक इहदे विच ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की गल हो रही है, पहला आपां उहदे बारे दस दांगे भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है। जे ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ तो ए नूं अपने ट्रांसपोज नाल मल्टीप्लाई करन ते आइडेंटिटी आउंदा। ऑर्थोगोनल का मतलब की आ, ए नूं अपने ट्रांसपोज नाल मल्टीप्लाई करन ते आइडेंटिटी आउंदा। यूनिटरी च की हुंदा, ए दे ट्रांजुगेट नूं अपने आप नाल मल्टीप्लाई करते आइडेंटिटी आउंदा। उस तो बाद इन्हें की कहा भी जे पी अते क्यू कोई दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ने तो पी की पावर थीटा इंटू क्यू जीरो के बराबर है, ਜਾਂ पी इंटू क्यू की पावर थीटा जीरो के बराबर है। जो दो की गल होंदी है, जो एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल की गल होंदी है उदों उहदा मतलब की है ए की पावर ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी है। जो दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होण उहदा मतलब की है एक का ट्रांजुगेट इंटू दूजा जीरो के बराबर है, जब पहला इंटू दूजे का ट्रांजुगेट इक्वल टू जीरो के बराबर होंदी है। क्योंकि अपने कोले दो आइगन वैक्टर्स की गल हो रही है तो आपां नूं आ डेफिनेशन की लोड़ है। आपां ने शो करना कि x1 और x2 कोई दो आइगन वैक्टर्स ने तो एक का ट्रांजुगेट करांगे दूजे नाल मल्टीप्लाई करांगे जीरो के बराबर आऊ, इहो जिहा कुछ आपां ने प्रूव करना। सो आपां इहदे विच कंसीडर कर लैंदे हां पहला कि x1 और x2 कोई दो आइगन वैक्टर्स ने गे मैट्रिक्स A दे कोरसपोंडिंग टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज λ1 एंड λ2। λ1 दे कोरसपोंडिंग x1 आ रहा, λ2 दे कोरसपोंडिंग x2 आइगन वैक्टर आ रहा। ये चीज आपां ने कंसीडर कर ली। इस तो बाद आपां दो इक्वेशन बनावांगे भी जे x1 आइगन वैक्टर है कोरसपोंडिंग टू
ਲੈਮਡਾ 1 ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ax1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ 1 x1 ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ x2 ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈਮਡਾ 2, ਤਾਂ ax2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਲੈਮਡਾ 2x2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, a x1 ਲੈਮਡਾ 1 x1, ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰਤਾ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ x1 ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ a ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, x1 ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਅਤੇ ਲੈਮਡਾ 1 ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਡਾ ਸਕੇਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ 1 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਲੈਮਡਾ 1 ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ x1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਜੂਗੇਟ। ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਲਰ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਲੈਮਡਾ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਾਰ ਇੰਟੂ x। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਚ ਕੀ ਸੀ, ax2 ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ 2x2, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ x2 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਚ x1 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਗੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸੌਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਆਇਆ ਸੀ x1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਚ ਆਇਆ ਸੀ a ਇੰਟੂ x2। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਲੈਮਡਾ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜੂਗੇਟ ਇੰਟੂ x1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ ਲੈਮਡਾ 2x2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ a ਇੰਟੂ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ a ਆ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ a ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਮਡਾ 2 ਕੀ ਆ, ਸਕੇਲਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, x1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ x2। ਆ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਇੰਟੂ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ x1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਤੇ x2। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਬਚਦਾ, ਲੈਮਡਾ 1 ਦੀ ਬਾਰ ਅਤੇ ਲੈਮਡਾ 2 x1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਤੇ x2। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਕਾਮਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ, x1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਤੇ x2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, x1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਤੇ x2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ x1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਤੇ x2 ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਾਰ ਅਤੇ ਲੈਮਡਾ 2 ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੈਮਡਾ 1 ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਾਰ, ਲੈਮਡਾ 1 ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਾਰ, ਸੌਰੀ ਲੈਮਡਾ 1 ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਮਡਾ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਾਰ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਮਡਾ 1 ਬਚੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਮਡਾ 2 ਬਚੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਲੈਮਡਾ 1 ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਲੈਮਡਾ 1 ਦਾ ਬਾਰ ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਲੈਮਡਾ 1 ਤੇ ਲੈਮਡਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਐਨੀ ਟੂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵੈਕਟਰਸ ਆਫ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਰੂਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਮਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਲੈਮਡਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਵੀ 0 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਮਡਾ 1 ਤੇ ਲੈਮਡਾ 2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਦੋਨੇ 0 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਂ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲੈਮਡਾ 1 ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਲੈਮਡਾ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ 2 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੈਮਡਾ 1 ਅਤੇ ਲੈਮਡਾ 2 ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਮਡਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ 2 ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲੈਮਡਾ 1 ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਚੂਗਾ, 0 ਦੇ। ਤਾਂ x1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਤੇ x2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 0 ਦੇ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ
ਆਰਥੋਗਨਲ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 0 ਬਚੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰਮ ਸੀਗੀ ਮੇਨ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੋ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਰਥੋਗਨਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 6। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰਸ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਥਿਊਰਮਸ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ। 6 ਥਿਊਰਮਸ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ।